ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ಸೂಟೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋನು, ಡೇಟಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡೋನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಸಹನಾ ರೇಣುಕಾ ವಿದ್ಯಾರಾಮ್ಪುರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ, ಡ್ರಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ like this he has given, so you have to draw the percentage bar diagram. If he has not given anything, you have to draw the most suitable diagram. Got it? So let us see what the type of data is given. One family's items of expenditure are given. Items are given here. Items and expenditure. Expenditure in rupees is given. In rupees. Okay. Food, clothing, rent. Food, clothing, rent. Food, clothing, rent, fuel and lighting. Fuel and lighting, education. Education and miscellaneous. And miscellaneous. And miscellaneous is given. Expenditure in rupees is given. Just a moment, Bartini. ये शिल्पा मैडम दीदू तोंड ಎತ್ತಲು ಕೊಡೋರಿಗೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಅದ ಏನು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. Okay, so items of expenditure. Food, he has given 240, he expends 240. Clothing 66, rent 125, fuel and lighting 57, education 42, 190 miscellaneous. This much he spends. This is for a family, and total turns out to be. See, let us see what is this problem. So what is given there? Adjoining table means this is the table. This gives the breakup of expenditure. Breakup ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು expenditure ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ breakup ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, gives the breakup of expenditure of a family. Food ಗೆ ಎಷ್ಟು, clothing ಎಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ breakup ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Expenditure of a family on different items of consumption. These are the items of consumption. Draw a percentage bar diagram. He has told you to draw the percentage bar diagram to represent the data. Here he has clearly told you to draw the percentage bar diagram. So you have to draw the percentage bar diagram. But to draw the percentage bar diagram, first you have to understand ಈ ಡೇಟಾಗೆ ನೋಡಲಿ, if he had told you draw a suitable diagram, ಈ ಡೇಟಾಗೆ draw a suitable diagram ಅಂದಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಡ್ರಾ ಸುಟೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನು ತೆಗಿಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬೋತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು? ಕ್ಲಿಯರ್?
ಹೇಳಿದ ತಿಳಿತಾ? You can draw percentage bar diagram as well as component bar diagram for this. ಯಾವಾಗ if he had told you draw a suitable bar diagram, suitable diagram ತೆಗಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ತೆಗಿಬಹುದು, percentage bar diagram ತೆಗಿಬಹುದು ಅಥವಾ component bar diagram ತೆಗಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ಯಾನೇನ್ ಇಲ್ಲಿ percentage bar diagram ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. So you have to draw percentage bar diagram. If you understood this, raise your hand. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. If you understood, please raise your hands, all of you. Fast. Good. ಎಲ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದದ? All of you. ಈ ಕೆಳಗಿನವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್, ರಾಹುಲ್ ಬೋಗಾರ್, ರೇಣುಕಾ ಮೈತ್ರಿ, ಯಾಕೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಕೀರ್ತಿ, ಮೇಘಾ, ರಾಹುಲ್, ರೇಣುಕಾ, ಅನ್ಮೋಲ್. ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅನ್ಮೋಲ್, ಮೇಘಾ, ರಾಹುಲ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಬೆನ್ ಹತ್ಬೇಕಾ? ಮೇಘಾ ಅಂಡ್ ರಾಹುಲ್. ಮೇಘಾ, ಎಲ್ರಿಗೆ ತಿಳಿತಂದಂಗಾಯ್ತು. So ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, he has told that you have to draw a percentage bar diagram, that's why you are drawing percentage bar diagram. Otherwise ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? You would have drawn component bar diagram also, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. Okay, so hands ಅನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ರಿ. Now he has told to draw the percentage bar diagram, whether it is percentage bar diagram or component bar diagram. First you have to find the total ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? So first ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಟೋಟಲ್ ತೆಗೋಣ. Let us find the total. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 0, 6, 6 plus 5, 11, 11 plus 7, 18 plus 2, 20, carry 2, 9 to 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 22, 22, 6, 28, 28, 4, 32, carry 3, 4, 5, 6, 7, 7, very good, 720 is the total. Now percentage bar diagram ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಳಕ what hands raise ತೆಗಿರಪ್ಪ. percentage bar diagram ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಳಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? You have to find a percentage of this with respect to total. Percentage of this with respect to total you have to find. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ? expenditure ಕೊಟ್ಟಾನೆ. So you have to find percentage expenditure, then only you can draw percentage bar diagram. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಈ expenditure percentage ತೆಗಿಬೇಕು with respect to total. Total ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೆಗಿಬೇಕು. So next column is percentage expenditure. Percentage expenditure. Percentage expenditure. This you have to find. Then only you can, what you say, draw the percentage bar diagram. Prithviraj, Kirti and Megha, hand in the lower bar. Lower your hands. Okay. Now, Prithviraj, lower your hand. Okay. Now percentage expenditure. Either percentage. So, hang the percentage. 720 is the total. 720 andre 100%. Idi ಎಷ್ಟು ಅದ? 240 ಅದ. 240 means what is the percentage? Like this you have to find. So this becomes 240 into 100 divided by 720. 0 0 1s are 30, 3s are correct. So ಏನಾಗ್ತದ? This becomes 33.3. 33.3. Am I right? Yes, sir. 33.33. So ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. 240 240 into 100 divided by total 720. So what is the answer? 33.33. Is it visible? ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ? This is equal to 33.33. Next,
66 into 100 divided by 720, which is equal to 66. 9.16. 9.116. Next. Okay, very good. Next adagana rent 125 into 100 divided by 720 is equal to 17.36. Very good. 17.36. Next 57 into 100 divided by 720 is equal to 7.92. Very good. Next, for education, 42 into 100 divided by 720. 5.83. 5.83. Very good. 5.83. Next, miscellaneous, 190 into 100 divided by 720 is equal to 26.38. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಸಿ 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 3 ಇದ್ದು ಬರೀ 3 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎರಡೇ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. 17.3 ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ. ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಣ, ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹವೆವರ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗ 0.33 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇಟ್ಕೋರಿ. 33.3, 9.1, 17.3, 7.9, 5.8, 26.3. ಕೇಳಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು? ಸೊ ಏನೇನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನದ 33.3 ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನದ 9.1 ಅದ, ಥರ್ಡ್ 17.3 ಅದ, ಫೋರ್ತ್ 7.9 ಅದ, ಫಿಫ್ತ್ 5.8 ಅದ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ 26.3 ಅದ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3, 4, 7 plus 9, 16 plus 8, 24 plus 3, 27. Carry 2. 8, 8, 5, 13, 13, 8, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 27, 27 plus 9, 36 plus 3, 39. Carry 3. 3 to 5, 6, 6, 3, 9. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 99.7 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 99.7. ಹಾ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 7.9 ಅದ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 100 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ದಾಗಂದ್ರೆ 100 ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 33.33 ಇದ್ದು ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್? ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಬೇಕಾಗೈತಿ? 0.3 ಹಚ್ಬೇಕು. 0.03 ಹಚ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತಿ? 0.3 ಹಚ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಮೊದಲ 33.33 ಇತ್ತು, 7.9.16 ಇತ್ತು, 17.36 ಇತ್ತು, 7.92 ಇತ್ತು, 5.83 ಇತ್ತು, 26.38 ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 26.38 ಬದ್ಲಿ 38 ಬದ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 26.4 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು? ಅದು 26.38 ಇತ್ತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 26.4. 0.3 ಒಳಗ 0.1 ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 17.36 ಐತಿ. 17.36 ಇದ್ದಿದ್ದು 17.4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? 17.36 ಇದ್ದಿದ್ದು 17.4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಚ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಂತ 9.16 ಇದ್ದಿದ್ದು 9.2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 9.16 ಇದ್ದಿದ್ದು 9.2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 9.2. ತಿಳಿತಾ? This is how I have raised point. ಏನ್ ಮಾಡಿ? This is how I have raised 0.3. ಈಗ add ಮಾಡ್ರಿ. Now you add, it will be exactly equal to 100. Now you add. ಈಗ add ಮಾಡಿ. 3 to 5, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 plus 8, 26 plus 4, 30, 0 carry 3. Okay, 3 carry 3, 6, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 21, 21, 7, 28, 28, 9. 37 plus 3, 40, 0 carry 4. Okay, 4 to 6, 7, 7, 3, 10. Exactly 100. So ಇದೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. 33.3 33.3 ಇಟ್ಟಿರಿ. 9.16 ಬದ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರಿ?
9.2 ಬರ್ದಿರಿ. 17.36 ಬದಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರಿ? 17.4 ಬರ್ದಿರಿ. 7.92 ಬದಲಿ 7.9 ಅತ್ತೆ ಬರ್ದಿರಿ. 5.83 ಬದಲಿ 5.8 ಅತ್ತೆ ಬರ್ದಿರಿ. 26.38 ಬದಲಿ 26.4 ಬರ್ದಿರಿ. Now the total is 100. All of you understood this point? ತಿಳಿತಾ ಇದು? Yes, sir. If you understood, raise your hands if you understood. Very good. Next ಏನಿಲ್ಲ, diagram ತೆಗೆದಿಗೆ ಸೀದಾ. Shall I erase this? Yes, sir. Okay. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದಂಗೆ ಐತಿದ್ರು ನಾವು. X axis and Y axis as usual. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎರಡು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 1 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಬಹುದು. ಮುಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂದದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If the session completes after 10 minutes 15 minutes of break, I will start the next session. Okay, percentage, since it's a percentage bar diagram, actually ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಟೈಟಲ್ ಬರೋಣ. ಏನ್ ಬರೋಣ ಟೈಟಲ್? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ breakup of expenditure of a family on different items of consumption. So what you have to write? Percentage bar diagram. Percentage bar diagram. Percentage bar diagram showing the expenditure, the breakup of expenditure, the breakup of expenditure, the breakup of expenditure of a family on different items of expenditure. Different items of expenditure. Items of expenditure. This is the title. What is the title? Percentage bar diagram showing the breakup of expenditure of a family on different items of expenditure. You have to underline this title. Okay, first work is what? This is y-axis. Now because it is a percentage bar diagram, ಇಲ್ಲಿ scale ಏನದ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ಮುಗಿತು. ನೀ ಏನು ತಿರಿ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ 100 ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ 720 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಟೋಟಲ್ 720 ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. 720 on this axis if it were component bar diagram. Since it's a percentage bar diagram, you have to show 100 here. ಎಲ್ಲಾ percentage bar diagram simple. 10 20 30 scales fixed. Scale is fixed. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. That's all. ಎಲ್ಲಾ percentage bar diagram ಗು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್. 1 centimeter is equal to 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತೋರಿಸೋದು? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ತಿಳಿತಾ? If you have understood, raise your hands. If you understood, raise your hands, all of you fast. Okay, so that is now 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100.
100. That's all. Last 4 minutes are there. So after this, start ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. On this axis only one family is there, so I'll not write anything on this axis. This is just shows one family. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತದ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು. ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದ, ಬರೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೇಸ್ ಅ ಬಾರ್. ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 100 ತನ ಒಂದು ಬಾರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ರೇಸ್ ಅ ಬಾರ್. Raise a bar of the height equal to 100. Raise the bar of height equal to 100. ಒಂದು ಬಾರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. That's all. Now you start giving the breakups. First one, you ಮ್ಯಾಲಿನ ತಳಗ ಅಥವಾ ತಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾ ಮ್ಯಾಲಿನ ತಳಗ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸತ ಮ್ಯಾಲಿನ ತಳಗ, ಒಂದ್ಸತ ತಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ 33.3, approximately 33.3 means approximately 33, approximately 33. 33 ಅಂದ್ರೆ 30 ಆದ ಬಳಿಕ 3 divisions. 30 to 40 10 ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ತಾವು. 33 ಅಂದ್ರೆ 30 ಆದ ಬಳಿಕ 3 division. 33. 0.3 ತೋರ್ಸಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಶೋ 0.3, 0.1, 0.6. 0.3 ಅಂದ್ರೆ 0.5 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ 33. 0.6, 0.7 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 34 ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. 34, 3.5 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ 34 ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. 33.5 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 33 ತೋರಿಸೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 33. ಓಕೆ, 33. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9.2 means I will show it as approximately 9. 9.2 approximately 9. 33 ಗೆ 9 ಆಡ್ ಮಾಡು. 33 ಗೆ 9 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 42 ಆಗ್ತದ. 42 ಅಂದ್ರೆ 40 ಆದ ಬಳಿಕ 2 ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್? ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 33.3 ಪ್ಲಸ್ 9.2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 42.3, 42.5, 42.5 plus 17.4, 52.5, 59.5, 59.9. ಕರೆಕ್ಟಾ? 59.9 ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಓಯ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, 59.9 plus 7.9, 69.9, 67.9, 67.8 ಆಗ್ತದೆ. 67.8 plus 5.8, 72.8, 73.8, 73.6 ಆಗ್ತದೆ. 73.6 plus 26.4 is 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 33.3 ಅಂದ್ರೆ 33 ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಿಗರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42.5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 17.4 ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, 59.9 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 60 ಆಯ್ತು. 59.9 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏಟ್ ಆಯ್ತು?